Hello students, welcome to the chemistry class. In previous video lecture, we were discuss about the thermochemistry part, and so we discuss about the thermochemical equations, how to write the thermochemical equations, and we saw a example regarding the thermochemical equations. Now, in this video lecture, we are going to discuss about the standard enthalpy of formations. Also, we discuss about the standard enthalpy of combustion and also discuss about the bond enthalpy. So, let us discuss about one by one. First of all, we discuss about the standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation, it is denoted by delta F H and a naught आहे standard आणि F stands for formation enthalpy. H is enthalpy and F stands for formation enthalpy. These are related to the thermochemistry part, or we are dealing with these chemical reactions. Now consider, first of all we discuss about the definition part, and now then we will see an example regarding the standard enthalpy of formation. Also we discuss about in this the usefulness or useful, what is the need or what is the importance of enthalpy of formation. First of all, we see the definition part of this standard enthalpy of formation. It is the enthalpy change. It is the enthalpy. It is the enthalpy change that occurs during the reaction in which, कोणत्या रिएक्शन मध्ये आढळून येत असते ही एंथॅल्पी चेंज, इन विच 1 mole of a pure compound, 1 mole of a pure compound in its standard state formed from its constituent element which are also in their standard state. Previous video lecture we were discuss about the standard state, thermodynamic standard state, which means it is the form of a substance which is most stable at 1 bar pressure and 25 degrees Celsius. So standard enthalpy of formation, it is defined as, or it is the enthalpy change that occurs during reaction. कोणत्या रिएक्शन मध्ये होत असतं, in which 1 mole of a pure compound in its standard state, 1 mole of a pure compound in its standard state formed from its constituent element which are also in their standard state. म्हणजेच काय सांगितलेलं आहे या ठिकाणी, 1 मोल प्युअर कंपाऊंड फॉर्म होणार आहे आणि तो कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार आहे, प्युअर फॉर्म मध्ये कंपाऊंड फॉर्म होणार आहे, पण तो कोणत्या ह्याच्यामध्ये, इन इट्स स्टँडर्ड स्टेट मध्ये असणार आहे. आणि तो जो कंपाऊंड फॉर्म होणार आहे, कोणापासून फॉर्म होणार आहे, कन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट पासून फॉर्म होणार आहे. ठीक आहे, आणि ते सुद्धा कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार आहे, विच आर ऑल्सो देअर इन स्टँडर्ड स्टेट. मग ही रिएक्शन होत असताना जी काही एंथॅल्पी चेंज होणार आहे त्याला आपण म्हणत असतो स्टँडर्ड एंथॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नावाप्रमाणेच सगळ्या गोष्टी इथे ह्या ठिकाणी काय होत आहेत सांगितलेले आहेत, किंवा फॉर्मेशन असेल, कंबशन असेल, किंवा सब्लिमेशन म्हटलेलं होतं, फ्युजन म्हटलेलं होतं, व्हेपोरायझेशन म्हटलेलं होतं. म्हणजे पर्टिक्युलर ती प्रोसेस होत असताना किती अमाऊंट मध्ये हीट ऍब्सॉर्ब केली जाणार आहे, किंवा व्हॉट एव्हर अमाऊंट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस.
Now see, we will discuss about what we see the example of this. Example, H2 in gaseous form, it is gaseous form, it is its standard state, plus half O2 which are also in gaseous form, giving rise to H2O which is in liquid state. This is the formation of 1 mole of H2O. H2O formed from its constituent element. What are its constituent elements? H2 and O2. H2 plus half O2 giving rise to H2O. This is the reaction of formation of 1 mole of H2O in its standard state. The enthalpy change occurs during this reaction is standard enthalpy of formation of this is minus 286 kilojoule per mole. This much amount of heat is released during the formation of 1 mole of H2O in its standard state from its constituent element H2 and O2 also, which are also present in their standard state, gaseous state. Now we will move further that this is the formation of a compound from its constituent element is a hypothetical, म्हणजे ते रिअल मध्ये असं अशा प्रकारे होत नाही. आणि ही जी काय आपण रिएक्शन दिलेली आहे हे काय आहे, हे हायपोथेटिकल रिएक्शन साठी हे काय केलेलं आहे -286 किलोजूल पर मोल आहे. लक्षात घ्या. CH4 च्या संदर्भात सुद्धा फॉर्मेशन ऑफ मिथेन गॅस ते सुद्धा काय असणार आहे की रिअल मध्ये ऍक्च्युअली एक्सपेरिमेंट ह्याच्यामध्ये होणार नाही, हायपोथेटिकल. तर ते काय होणार आहे लॅबोरेटरी मध्ये अशा प्रकारचं हे आपण हे करू शकणार नाही, हायपोथेटिकल राहणार आहे. ठीक आहे. आता पुढचा महत्त्वाचा भाग हे सगळ्यात ह्याच्या संदर्भातला, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. नोट दॅट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, हे सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे, हे लक्षात ठेवा. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ formation of compound formed from itself from itself is zero. हे झिरो असणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा हा पॉइंट असणार आहे. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम itself or from its constituent element, or from itself element असं म्हणूया, itself हे काय असणार आहे झिरो असणार आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. फॉर एक्झाम्पल ह्याच्यासाठी एक्झाम्पल घेऊया आपण. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2G, म्हणजे याच्यामध्ये काय असणार आहे दोन हायड्रोजन ॲटम्स असणार आहेत, सेमच असणार आहे. मग ह्या ठिकाणी याची स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हॅल्यू काय असणार आहे झिरो असणार आहे. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 हे सुद्धा काय असणार आहे ह्या ठिकाणी झिरो असणार आहे. त्याचबरोबर स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 हे सुद्धा काय असणार आहे झिरो. म्हणजे फ्रॉम इटसेल्फ जे कंपाऊंड फॉर्म होणार आहेत त्यांची फॉर्मेशन एन्थॅल्पीची व्हॅल्यू काय असणार आहे झिरो असणार आहे त्या ठिकाणी. हे सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य आहे ह्या ठिकाणी, किंवा हे सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे ह्या ठिकाणी, लक्षात घ्या. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाऊंड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इटसेल्फ इज काय असणार आहे झिरो असणार आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे ह्या ठिकाणी या फॉर्मेशन एन्थॅल्पीच्या संदर्भात. आता आपल्याला पुढचा पॉइंट बघायचा आहे ह्या संदर्भात की ह्याचा इम्पॉर्टन्स काय. फॉर्मेशन एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूवरून आपण स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करू शकणार आहे. फॉर्मेशन एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूवरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकणार आहे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन. फॉर्मेशन एन्थॅल्पी म्हणजे कंपाऊंड फॉर्म होण्यासाठी कोणापासून त्याच्या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट पासून स्टँडर्ड स्टेट मध्ये जी काय एन्थॅल्पी किंवा व्हॉट एव्हर अमाउंट ऑफ हीट इज ॲब्सॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन
is known as form enthalpy of formation. Then what is the importance of the enthalpy of a formation? याचा इम्पॉर्टन्स काय असणार आहे? तर त्याचा इम्पॉर्टन्स असा असणार आहे की ह्या फॉर्मेशन एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूवरून आपण स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करू शकणार आहे. कसं बघा, कन्सिडर करू आपण की एक रिएक्शन कन्सिडर करू आणि ती रिएक्शन कन्सिडर केल्याच्या नंतर आपण त्याच्यावरून स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करू शकणार आहोत. बघा कसं आपण काय करणार आहे त्या ठिकाणी कन्सिडर करूया आपण. consider a reaction. Now आता consider a reaction. A moles of A plus B moles of B giving rise to C moles of C plus D moles of D. ही रिएक्शन येतात. ही रिएक्शन असल्याच्या नंतर ह्या रिएक्शनची आपल्याला एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करायची आहे. मग एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कसं कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण सांगितलं मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये सांगितलेलं आहे की एन्थॅल्पी ऑफ समेशन ऑफ enthalpies of summation of the product minus summation of the enthalpies of reactant. त्याचप्रमाणे इथं काय करणार आहोत आपण की फॉर्मेशन एन्थॅल्पीज घेणार आहोत आपण कुणाच्या प्रोडक्टच्या आणि रिएक्टंटच्या आणि ते मायनस केल्याच्या नंतर आपल्याला काय भेटणार आहे एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन भेटणार आहे. मग आता आपण बघूया हे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करू शकणार आपण कशावरून ह्या फॉर्मेशन एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूवरून. मग आता काय होणार आहे C हे बघा हे प्रोडक्ट आहे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C असणार आहे प्लस D इनटू मल्टिप्लाय इनटू स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D. ठीक आहे D मायनस या ठिकाणी काय येईल आता मायनस A moles of standard enthalpy of formation of A plus B standard enthalpy of formation of B. म्हणजे कसं कॅल्क्युलेट करणार आहेत आपण इट इज द सम ऑफ हाऊ टू कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन हाऊ टू कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन इट फ्रॉम द फॉर्मेशन एन्थॅल्पी. It is the sum of काय असणार आहे sum of formation enthalpies of product. बरोबर आहे सम म्हणजे हे C आणि हे D कोण आहेत प्रोडक्ट आहेत बरोबर आहे का त्यांची काय घेतली आपण सम घेतली कोणाची फॉर्मेशन एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यू घेतलेल्या आहेत आपण C आणि D च्या बरोबर आहे बरोबर आणि त्याच्यातून काय केलेलं आहे मायनस सम ऑफ फॉर्मेशन एन्थॅल्पीज ऑफ रिएक्टंट. ठीक आहे हे ह्याच्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकणार आहे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन विथ आणि ह्या सगळ्यांना काय केलेलं आहे आपण विथ मल्टिप्लाइड विथ कोएफिशिएंट इन बॅलन्स्ड रिएक्शन. म्हणजे ह्या ठिकाणी ही बॅलन्स रिएक्शन होती आणि ह्या फॉर्मेशन एन्थॅल्पीला आपण कशाने मल्टिप्लाय केलं C हे स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल a स्मॉल b हे काय आहेत ह्या ठिकाणी हे कोएफिशिएंट आहेत कशामधले बॅलन्स रिएक्शन मधले हे अमाउंट दर्शवतात त्या कोएफिशिएंटने आपण काय केलेलं आहे फॉर्मेशन एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूला काय केलेलं आहे मल्टिप्लाय केलेलं आहे. आफ्टर मल्टिप्लाइंग द व्हॅल्यूज ऑफ फॉर्मेशन एन्थॅल्पीज विथ इट्स कोएफिशिएंट in the balanced reaction we get the standard enthalpy of a reaction from the formation enthalpies. लक्षात आलं काय केलेलं ह्या ठिकाणी सम ऑफ फॉर्मेशन एन्थॅल्पीज ऑफ प्रोडक्ट घेतलं आणि त्याचबरोबर सम ऑफ फॉर्मेशन एन्थॅल्पीज ऑफ रिएक्टंट केलं मायनस आणि ह्या सगळ्या फॉर्मेशन एन्थॅल्पीला आपण कशाने मल्टिप्लाय केले
कोएफिशियंट विथ द बॅलन्स रिएक्शन आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय भेटलेलं आहे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन भेटलेलं आहे. मागच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट केली होती. पण ती कशावरून कॅल्क्युलेट केली होती एन्थॅल्पी ऑफ अ सबस्टन्स. बरोबर आहे. त्या ठिकाणी एन्थॅल्पीच घेतलेली आहे. पण कोणती एन्थॅल्पी घेतलेली आहे आपण फॉर्मेशन एन्थॅल्पी घेतलेली आहे आपण लक्षात घ्या. आणि ह्या फॉर्मेशन एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूवरून आपण काय कॅल्क्युलेट केलेलं आहे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ अ रिएक्शन कॅल्क्युलेट केली. हे झालं कुणाच्या संदर्भात स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन. त्याच्यानंतर पुढचा भाग बघूया. पुढची टर्म बघूया स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. बघूया या ठिकाणी काय होतं. नेक्स्ट काय सांगितलं आपण पुढचा पॉइंट बघितलं. पुढचा हे बघायचं आपल्याला स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. त्याला डिनोट केले जातं स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. सी स्टँड्स फॉर कंबशन. नाउ आता कंबशन मीन्स व्हॉट. कंबशन इज द रिएक्शन और कम्प्लिटली बर्निंग विथ द ऑक्सिजन. त्याला आपण म्हणत असतो कंबशन. लक्षात येते ठीक आहे. आणि मग आता बर्निंग विथ दी ऑक्सिजन. कारण बर्निंग होण्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे ऑक्सिजन. आणि म्हणून इथं त्या कंबशनचा अर्थ आहे या ठिकाणी लक्षात घ्या. कंबशन मीन्स रिएक्शन और बर्निंग विथ दी ऑक्सिजन कम्प्लिटली किंवा पार्शियली बर्निंग विथ दी ऑक्सिजन त्याला आपण म्हणत असतो कंबशन. मग आता ही एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन म्हटल्याच्या नंतर आपल्याला लक्षात येतं इट इज द एन्थॅल्पी चेंज. काय डेफिनेशन मग परत इट इज द एन्थॅल्पी चेंज that occurs कधी होणार आहे occurs during reaction कधी when 1 mole of pure substance in its standard state completely burn with oxygen. त्यावेळेस त्याला आपण म्हणत असतो स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. लक्षात येते इट इज द एन्थॅल्पी चेंज दॅट ऑकर्स ड्यूरिंग रिएक्शन when 1 mole of a pure substance in its standard state is completely burned with oxygen. त्याला आपण काय म्हणत असतो स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. The enthalpy, whatever amount of enthalpy required or whatever enthalpy is released, heat is released during this reaction, particular reaction is known as enthalpy of a combustion. What a particular reaction? A reaction where 1 mole of a substance in its standard state is completely burned with oxygen. Now we will see the example of this C2H2 known as acetylene, which is in gaseous form, plus 5 by 2 O2, which is also present in gaseous form, giving rise to 2CO2 plus H2O. gaseous form मध्ये आणि हे liquid form मध्ये present असणार आहे. आणि standard enthalpy of reaction for this reaction is minus 1300 kilojoule per mole. Most of the combustion reactions are exothermic in nature. Exothermic म्हणल्याच्या नंतर ह्या ठिकाणी काय येणार आहे की मायनस साइन येणार आहे. हीट इज इव्हॉल्व्ड ड्यूरिंग दी कंबशन रिएक्शन. सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आहे. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट definition or this point is the most of the combustion reactions are negative or the value of combustion reaction is negative or minus. During this the major heat is released. Now move on to the next point, standard enthalpy of combustion. After this bond enthalpy.
most important point now. Bond enthalpy. Now it is denoted as स्टँडर्ड एंथॅल्पी, बॉन्ड एंथॅल्पी आपण म्हणणार आहे. तर बॉन्ड एंथॅल्पी म्हटल्याच्यानंतर या ठिकाणी लक्षात घ्या की बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला जी काही एनर्जी लागणार आहे त्याला आपण म्हणत असतो बॉन्ड एंथॅल्पी. मग काय डेफिनेशन बघूया. इट इज दी एंथॅल्पी रिक्वायर्ड, बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी एनर्जी लागणार आहे, ब्रेक करायला येतो आपण ह्या ठिकाणी. इट इज द एंथॅल्पी म्हणून इथं म्हणतोय रिक्वायर्ड किंवा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड म्हणू शकणार आहे आपण. इट इज दी एंथॅल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिक्युलर बॉन्ड इन 1 मोल. सगळ्यात महत्त्वाचं हे लक्षात घ्या. इन 1 मोल ऑफ gaseous substance. 1 mole of a gaseous substance. It is the enthalpy required to break a particular bond in a 1 mole of a gaseous substance. 1 mole मधला एक gaseous substance आहे. त्या 1 mole gaseous substance मधले particular bond ब्रेक करण्यासाठी जी काय एनर्जी लागणार आहे gaseous substance मध्ये, 1 mole of a gaseous substance, it is the enthalpy required to break a particular bond in 1 mole of a gaseous substance to form gaseous atoms or radicals. Gaseous radicals त्याला आपण म्हणत असतो बॉन्ड एंथॅल्पी असं म्हणत असतो. स्टँडर्ड बॉन्ड एंथॅल्पी किंवा बॉन्ड एंथॅल्पी असं म्हणणार आहे ह्या ठिकाणी आपण. मग आता फॉर एक्झाम्पल बघूया आपण. H2 आहे ह्या ठिकाणी गॅसियस फॉर्म मध्ये आहे. मग आता H2 म्हटल्याच्या नंतर या ठिकाणी बॉन्ड कसा राहणार आहे, H आणि H बॉन्ड, 2 हायड्रोजन मध्ये हा बॉन्ड राहणार आहे, बरोबर आहे. हा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी काही एनर्जी लागणार आहे आपल्याला, आणि बॉन्ड ब्रेक केल्याच्या नंतर आपल्याला काय भेटणार आहे ह्या ठिकाणी, 2 हायड्रोजन ॲटम्स भेटणार आहेत, गॅसियस ॲटम्स, बरोबर आहे का. ते गॅसियस ॲटम्स फॉर्म होणार आहेत. आणि हे गॅसियस ॲटम्स फॉर्म झाल्याच्या नंतर ही रिएक्शन होण्यासाठी किंवा हा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी जी काही एनर्जी लागेल त्याला आपण म्हणत असतो बॉन्ड एंथॅल्पी. ह्या बॉन्ड एंथॅल्पीच्या संदर्भात हिची व्हॅल्यू असणार आहे 436.4 किलो जूल पर मोल. एवढी एनर्जी लागणार आहे. H2 आहे, 1 मोल H2 आहे, आणि ह्या 1 मोल H2 मध्ये काय होणार आहे, हा जो पर्टिक्युलर बॉन्ड आहे, हा पर्टिक्युलर बॉन्ड ब्रेक केल्याच्या नंतर आपल्याला काय भेटणार, ते गॅसियस ॲटम्स भेटणार आहेत. आणि ही रिएक्शन किंवा हा बॉन्ड ब्रेक होण्यासाठी जी एनर्जी लागणार आहे ते आहे 436.4 किलो जूल. या ठिकाणी हे लक्षात घ्या, एनर्जी लागणार आहे म्हणून नेहमी ह्याच्यासाठी साइन काय असणार आहे, प्लस राहणार आहे, पॉझिटिव्ह राहणार आहे. आता हे झालं पर्टिक्युलर एका सिंगल ह्याच्यासाठी. मग एक इन केस ऑफ पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्युल्स म्हणल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त बॉन्ड असतात. मग त्या ठिकाणी काय होत असतं बघूया आपण. आता फॉर एक्झाम्पल आपण बघूया. लक्षात येते बॉन्ड एंथॅल्पी म्हटल्याच्या नंतर काय आहे, इट इज द एंथॅल्पी रिक्वायर्ड किंवा एनर्जी रिक्वायर्ड म्हणूया आपण. एंथॅल्पी रिक्वायर्ड किंवा एनर्जी रिक्वायर्ड कशासाठी एनर्जी रिक्वायर्ड असणार आहे, ब्रेक करण्यासाठी. काय ब्रेक करण्यासाठी, पर्टिक्युलर बॉन्ड किती ह्याच्यामधला 1 मोल ऑफ गॅसियस सबस्टन्स टू फॉर्म गॅसियस ॲटम्स. आता दुसरे एक एक्झाम्पल आहे याच्या संदर्भात आपण बघूया. पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्युल्सच्या संदर्भात काय होत असतं ते आपण बघूया. बॉन्ड एंथॅल्पीच्या संदर्भात आपण बघतोय. इट इज द एंथॅल्पी चेंज और एनर्जी रिक्वायर्ड बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी. मग आता पुढचा भाग बघतोय आपण, तो म्हणजे कोणता, in case of polyatomic molecules. Polyatomic molecules म्हणजे पॉली म्हणजे मेनी, एकापेक्षा जास्त ॲटम्स असणारे मॉलिक्युल्स. फॉर एक्झाम्पल H2O आहे त्या ठिकाणी, बरोबर आहे.
आता ह्या H2O मध्ये बॉन्ड ब्रेकिंग कोणत्या कोणत्या प्रकारचे बॉन्ड ब्रेक होत असतात बघूया आपण. ह्या ठिकाणी हे अशा प्रकारची बॉन्डिंग असणार आहे. लक्षात येते 2 बॉन्ड आहेत ह्या ठिकाणी. आता हे 2 कोणते कोणते बॉन्ड आहेत? हा OH प्रकारचे असे किती बॉन्ड आहेत? 2 बॉन्ड आहेत. बरोबर आहे का? हा ऑक्सिजन हा हायड्रोजन मधला एक बॉन्ड, हा एक बॉन्ड आणि हा दुसरा बॉन्ड. तर ह्या बॉन्ड ब्रेक आता हे दोन्ही सारखेच आहेत. OH ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन मधला बॉन्ड आहे. पण दोन्ही जरी सारखे असले तरी ह्यांना ब्रेक करण्यासाठी जरी दोन्ही सारखे असले तरी ह्या दोघांना ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या अमाऊंट ऑफ एनर्जी लागणार आहे. मग ती किती प्रमाणात लागणार आहे ते बघूया आपण आता. फॉर एक्झाम्पल पॉलिएटॉमिक. मग पहिल्या केसमध्ये काय होईल बघा. HOAH ह्याला ब्रेक करण्यासाठी ह्याच्यातला आपण हीट देणार आहे. हीट देत असताना ह्या ठिकाणी हा बॉन्ड ब्रेक केला आपण. ठीक आहे, हा बॉन्ड ब्रेक केला आपण. तर हा बॉन्ड पर्टिक्युलर बॉन्ड ब्रेक केल्याच्या नंतर आपल्याला काय भेटेल? हो HO भेटेल आणि प्लस काय भेटणार आहे? हायड्रोजन भेटणार. ठीक आहे. मग ह्याच्यासाठी एनर्जी लागते किती? एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन 499. बरोबर आहे का? किलो जूल पर मोल एवढी एनर्जी लागलेली आहे. दुसरा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी बॉन्ड ब्रेकिंगची प्रोसेस जी आहे ती 2 स्टेप मध्ये होणार आहे. कारण पॉलिएटॉमिक मॉलिक्युल्स आहेत, 2 बॉन्ड ब्रेक करायचे आपण. आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे? हे O आणि ही H. बरोबर आहे. हे ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला काय भेटेल? मग ह्या ठिकाणी ऑक्सिजन भेटेल आणि प्लस काय भेटणार आहे? हायड्रोजन भेटणार आहे. आणि ह्या ठिकाणी एनर्जी लागणार आहे आपल्याला फॉर धिस किती? हे 428 किलो जूल पर मोल एवढी एनर्जी लागणार आहे. आता तुम्हाला तर लक्षात येत असेल की बॉन्ड तर दोन्ही सारखेच आहेत OH, पण एका बॉन्डला 499 लागली आणि दुसऱ्या ह्याला किती लागली? 428 लागली. असं नाही किंवा 499 लागली त्याला सुद्धा 499 लागायला पाहिजे, असं होत नाहीये. आणि हे दोघांची ही केली आपण टोटल काय येईल? मग ह्या ठिकाणी H2O हे कॅन्सल होईल या ठिकाणी. तर आपल्याला काय भेटणार आहे? या ठिकाणी 2H प्लस O आणि पर्टिक्युलर रिएक्शन साठी या ठिकाणी किती होईल? मग हे 900 किती भेटेल? हे 927. ठीक आहे, किलो जूल पर मोल. ना ट्वाइस नाहीये, डबल नाहीये, कुणाचेही पर्टिक्युलर ह्याच्याही नाही आणि ह्याच्याही पर्टिक्युलर नाहीये. म्हणजे 927 हे 2 बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी. मग आता कोणती बॉन्ड एन्थॅल्पी घ्यायची? ह्या ठिकाणी हे दोन्ही बॉन्ड सारखेच आहेत, पण बॉन्ड सारखे राहिले तरी त्यांना ब्रेक करण्यासाठी लागणारी एनर्जी ही काय झालेली आहे? वेगवेगळी लागलेली आहे. एकाला 499 लागलेली आहे आणि एकाला 428 लागलेली आहे. मग कोणती बॉन्ड एन्थॅल्पीची व्हॅल्यू घ्यायची आपण? कोणतं बॉन्ड एन्थॅल्पीची व्हॅल्यू आपण पर्टिक्युलर बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी वापरणार आहोत? किंवा OH बॉन्डची बॉन्ड एन्थॅल्पी काय असणार आहे ह्या ठिकाणी? मग ही कोणती घ्यायची? ह्या ठिकाणी आपण काय करणार आहोत? अशा प्रकार केसमध्ये आपण ॲव्हरेज घेणार आहोत. ॲव्हरेज किती आहे? 927 डिवायडेड बाय किती येते? 2 बॉन्ड्स आहेत. बरोबर आहे का? मग ही किती येईल? 463.5 किलो जूल पर मोल. ह्या ठिकाणी ॲव्हरेज घ्यायचं आपण. आता तुम्हाला लक्षात येत असेल की एका ह्याला बॉन्ड ब्रेक करायला 499 लागले, दुसऱ्या ह्याला बॉन्ड सेकंड बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला 428 लागलेले. तर हे लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण इथे हीट करणार आहे सम अमाउंट ऑफ हीट इज ह्या ठिकाणी इकडे ह्या साईडला जाणार आहे ह्या बॉन्डला आणि ह्या बॉन्डला थोडीशी वीक करणार आहे. मेजॉरिटी हीट इकडेही जाणार आहे, पण काही हीट ह्या बॉन्डकडे सुद्धा जाणार आहे आणि ह्या बॉन्ड हे करण्यासाठी थोडासा वीकन होईल. आणि ज्यावेळेस आपण ह्याला ब्रेक करू त्यावेळेस कमी एनर्जी लागलेली आढळून येणार आहे आपल्याला. म्हणून हे 499 लागली, दुसऱ्या केसमध्ये 428 लागलेली आहे. ठीक आहे. आता हे झालं बॉन्ड एन्थॅल्पी. आणि बॉन्ड एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूवरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकणार आहे? एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करू शकणार आहे. कसं बघूया आपण आता. शेवटचा भाग ह्याच्यामधला आणि तो म्हणजे कोणता? की बॉन्ड एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूवरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकणार आहे? बॉन्ड एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूवरून आपण रिएक्शन एन्थॅल्पी किंवा एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आता H2 आहे प्लस I2 आहे, गिव्हिंग रेस टू आपल्याला काय भेटणार आहे? आपल्याला 2H आहे.
ह्या रिएक्शनच्या संदर्भात आपल्याला काय कॅल्क्युलेट फाइंड आउट करायचे, एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन. आणि हे कुणापासून फाइंड आउट करायचे आपल्याला, बॉन्ड एन्थाल्पीच्या व्हॅल्यूवरून. मग कसं कॅल्क्युलेट करणार आहेत आपण, हे बघा, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन, बरोबर आहे, किंवा एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करू शकणार आहे. तर बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ, या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं, बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ रिएक्टंट, ठीक आहे, बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ रिएक्टंट माइनस बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ 2 into बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट HI. या अशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करणार आहोत. बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ, लक्षात घ्या कोणाची, बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ रिएक्टंट, दरवेळेस आपण प्रोडक्ट घेतलं होतं, मायनस बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. आणि या दोघांना काय केलेलं आहे, मल्टिप्लाइड विथ कोएफिशिएंट. कुठले कोएफिशिएंट, या रिएक्शन मध्ये. तर ह्या बॉन्ड एन्थॅल्पीच्या व्हॅल्यूवरून सुद्धा आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो, रिएक्शन ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण. ठीक आहे. तर ह्या अशा प्रकारे ह्याच्यावर आधारित काही न्यूमेरिकल्स आहेत, ते न्यूमेरिकल्स आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघूया. थँक्यू.